जी हैलो स्टूडेंट्स, अज आप रिंग्स जोड़ा है आइडियल्स रिंग्स एंड आइडियल्स पार्ट 2 ते आ गए। ठीक है जी। वैसे अपना पार्ट 9 है तुहाडे कोल ते इहदे विच भी कुछ रिजल्ट सीधे दसने तुहानूं जिहदे ते पेपर आने की संभावना है, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल नहीं है। पहली चीज़ तो दूसरी चीज़ है जिस ते सीधा रिजल्ट या तुहानूं डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या जिस क्वेश्चन का कोई थोरैटिकल कोई फार्मूला हुंदा हैगा, मतलब एनालिटिकल जिवें गेट और नेट चाहते उदा का इन्ना सोचण वाले क्वेश्चन ये नहीं होंगे। सो पहला क्वेश्चन देखिए, कहता ए बिलोंग टू रिंग है, रिंग की अलजबरिक स्ट्रक्चर दी हुई है। ए रिंग इज़ निलपोटेंट इफ द फॉलोइंग। रिंग निलपोटेंट है, सिंपल जी गल है। जो निलपोटेंट होगी तो निलपोटेंट एलीमेंट कंटेन करूगी ना, वो डेफिनेशन आए निलपोटेंट है। ठीक है जी। सो किसी एन लिए पॉजिटिव आ कंडीशन हो, सो चाहे निलपोटेंट रिंग आ गया चाहे निलपोटेंट एलीमेंट आ गया, कंडीशन याद रखना। यूनिट्स ऑफ Z8 विच इनवर्टिबल एलीमेंट किन्ने होंदे ने। जे तो गिणती निकलनी होवे तो 5 8 निकाल लईदा है। ठीक है जी। 5 8 थोड़ा कितना निकलूगा, 5 ऑफ 2 की पावर 3। सो जे तो फार्मूला आंदा है 2 की पावर 3 2 की पावर सो 4 आंदा है। ठीक है। सो जे नहीं आता कोई गल नहीं, मैं ये उत्ते भी वीडियो बनाना है। आप फिर दूजी तरह लिख लें क्योंकि छोटा ही है। 5 की जी डेफिनेशन होंगी तो गिणती है, गिणती 4 आई ऑप्शन आ या तो पता लग जाता है। ऐसे नंबर चूज कर लो जोड़े 8 ना रिलेटिवली प्राइम ने। 1 ते 8 का GCD 1 है, 3 ते 8 का GCD 1 है। ठीक है। आ भी है है ने, बट 7 एक्सट्रा है तुहाडे कोल। ठीक है। 2 का 8 ना GCD निकलता है, तो आ ऑप्शन आ गई। मतलब ऐसे एलीमेंट चूज करने ने जिन्हों का जोड़े 8 नाल रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम का मतलब जिन्हों का 8 ना GCD 1 हो। सो ये 4 ने। जे सीधी गिणती ही आ जाए यूनिट्स हैं तो बड़े आराम ना पेपर च आ सकता। थोनों मैं कहदा यूनिट्स ऑफ Z12 दसो जी, पिछे ऑप्शन दित्ती हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जी। तो गिनती पूछी हो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Z12, तो Z12 के यूनिट दसो तो तुसी 5 12 कढ़ देना। 5 12 का मतलब है 5 3 × 5 4। ठीक है। तो ये तुसी की कर लोगे, 5 3 की वैल्यू थोनों पता 2 आ जानी है, क्योंकि 3 नाल किहड़ियां चीज़ां को प्राइम ने। तो 5 4 है जोड़ा, ये 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, 1 आ जाऊगा तो 3 आ जाऊगा। सो अल्टीमेटली 4 आ जाएंगे। सो इस तरह तुसी क्वेश्चन देखने। सो जो वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर चैक करके जाओ, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो आप अगे चलिए जी, इस तरफ पहला देखो। उस तो बाद जोड़ा क्वेश्चन हैगा ये तुहाडे कोल, वो कहंदा द यूनिट एलीमेंट ऑफ ए रिंग। इंटीजर्स की रिंग दे यूनिट एलीमेंट। इंटीजर की रिंग विच इनवर्टिबल एलीमेंट किहड़े हुंदे ने जी? सिर्फ एक प्लस 1 नूं उल्टाया जा सकता, एक -1 नूं उल्टाया जा सकता। 2 नूं उल्टाओगे तो 1/2 बन जाएगा ना। सो 2 हुंदे ने तुहाडे कोल, ये याद रखना। ठीक है जी। हुण वही हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Z7 पिछे तो मैं हुणे फार्मूला दस के आया सीगा भी जे नंबर कढ़ना हो तो जस्ट 5 7 कह लो, और 5 7 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर 5 प्राइम होवे तो 1 घटता होंगे सिर्फ, क्योंकि देख लो 7 प्राइम है, प्राइम ना 1 2 3 सिर्फ 7 ने नहीं, 7 नाल GCD 1 देना, बाकी तो सब ने GCD 1 दे देना। इस तरह नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ तुहाडे कोल Z10 तो तुसी 5 10 निकाल लोगे। 5 10 5 2 तो 5 5। जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ आउंदियां ने, जिन्होंने नहीं आउंदियां वो सीधा ही कोप्राइम की डेफिनेशन ला लियो कि 1 नाल 10 है तो ठीक है जी, 1 आ जाता, 2 छड़ दियो, 3 रख लियो। जिन्होंने आउंदियां ने, ठीक है, 2 है, 2 का 1 बन जूगा, क्योंकि प्राइम है 4 बन जू। सो 4 आ जाएंगे। सो जिसनों नहीं आती वो इस तरह ही देख लियो, 1 का 10 नाल 1 है, GCD 1 सिलेक्ट हो गया, 2 नहीं सिलेक्ट होना, 3 सिलेक्ट हो जूगा, 4 नहीं होना, 5 नहीं होना, 6 च 2 सिलेक्ट हो जाता, 7 हो जूगा। इस तरह तुसी अपना सिलेक्ट कर लेना तो तुहाडे बन जाएंगे। जिन्हों आंदा वो फटाफट जोड़ा है तुहाडे कोल चल पेगा। ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ां आपने ख्याल रख लेनिया है। हुण ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब नाल, ठीक ठाक एक्सपैक्टेड क्वेश्चन है। तुसी तो रिजल्ट ही याद करके जाना है तुहाडे कोल बई की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। कहता द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गॉसियन इंटीजर है, गॉसियन इंटीजर दे यूनिट्स किन्ने हुंदे ने तुहाडे पास। सो ये जोड़े यूनिट्स हुंदे ने ना वो 4 हुंदे ने। सो ये याद रखना तुहाडे पास
ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ, ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਆਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ +-1 +-1 ਇਓਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਡ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a + ਇਓਟਾ b ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਆਹੀ ਆਊਗਾ a + ਇਓਟਾ b, ਅਤੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਲਈਏ c² d², ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੋਡ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1 ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਆ ਵੀ 1 ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ +-1 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ b 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ b ਦੀ +-1 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ a 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ c + ਇਓਟਾ d ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ 4 ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਬੁੱਕ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਗੌਸੀਅਨ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ +-, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 4th ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਔਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਆਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਲਈਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 17 ਦਾ ਹੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ Z5 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ Z2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡਰਡ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਤੇ ਐਸ ਇੰਟੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਨਫਾਈਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨਫਾਈਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ r + 17 ਐਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ a + ਅੰਡਰ ਰੂਟ 17 b ਲੈ ਲਓ ਗੁਣਾ 1। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ZN ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਉਹ a ਤੇ n ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Z7 ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿੰਗ ਹੈ, n ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ n × x 0 ਆ ਜਾਵੇ ਫॉर ਆਲ x। ਮਤਲਬ n ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 0 ਹੋ ਜਾਏ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ x² = x ਐਸੀ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਚ x² = x ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ZN ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ n ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ Z7 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ 7 ਆਏਗਾ। 7 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਆ 4-5 ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, 4-5 ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ 15-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਰਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਰਿਡਿਊਸੀਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਅਤੇ ਸਬ ਰਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਬ ਰਿੰਗ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਈਡੀਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ A ਤੇ B 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ RA ਜਾਂ AR, ਇਹ I ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਬ ਰਿੰਗ ਲਓਗੇ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ AB ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈਡੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਈਡੀਅਲ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ।
ਸੋ BSc ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, MSc ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਕੋ ਮੈਕਸੀਮਲ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਰਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਗਰ R ਆ ਜੇ, ਸੋ 2 ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੈਕਸੀਮਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ R ਬਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ R ਬਣ ਜੇ A ਤੇ B। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕੋ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਫ ਏ ਰਿੰਗ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ZN। ZN ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ Z7 ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਥਿਓਰਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, Z7 Z5 ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Z7 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ τN ਹੈ। τN ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਰਸ ਆਫ N, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਰਸ ਆਫ N, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਆਪਾਂ N ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੁਣ Z7 ਹੈ, Z7 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ Z7 ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। 1 Z ਨੰਬਰ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 1 Z7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 1 2 3 4 5 6 7, 1 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 7 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 3 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 4 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 5 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 6 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 7 ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ Z7 ਦੇ? 2, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਅੱਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ Z27 ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੰਨਾ, ਸੋਚੋਗੇ Z ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ω/n ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਇਹਦੇ 27 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 27 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ, 3 3 ਤੀਏ 9 ਤੀਆ 27 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 27 ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆਏ? 3। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1 ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫ Z27 ਇਹ 1 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਗੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਥ ਦਾ ਗੇਟ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੇਟ ਮੈਥ, ਗੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ। ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 13-14 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ 13-14 ਮਿੰਟ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। 15 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, +1 +2 ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। +1 +2 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੜਕੂਗਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੜਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ BSc 'ਚ BSc 'ਚ ਹਰੇਕ ਹੀ ਅੜਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪਿਕਸ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।